जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश मेन कोर्स बुक, इस बुक का एंजॉइंग पोएट्री पार्ट 1 ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड, अर्थात अपनी अखां खोलो ਅਤੇ अपने परमात्मा ਨੂੰ देखो। इस पोएम का जो क्वेश्चनस एंड आंसरस सैक्शन है वो इस वीडियो में असीं करन जा रहे हाँ। सो तुसीं सारे अपनी नोटबुक ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपनी नोटबुक ਵਿੱਚ उतार लेना है, पर फिर बाद चो इन्होंने रिवाइज भी करना है तो अपने आप लिखण का अभ्यास भी जरूर करना है। इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 9th क्लास की मैथ की बुक सारी हल करके पा दी गई है। सो प्लेलिस्ट हैगी है 9th मैथ, उत्ते जाके तुसी जे कोई सवाल तुहानूं नहीं आंदा, नहीं समझ आ रहा, उत्थे तुसी हल देख सकते हो। एक होर प्लेलिस्ट है 9th मैथ नोट्स, जिहदे विच मैथ के सारे सिद्धांत ते जिहड़ियां परिभाषावां ने मैथमैटिकल टर्म्स दी शब्दावली जिहड़ी गणित दी है ਉਹਦੇ अर्थ सारे समझाए गए हैं। सो यह भी बड़ा लाहेवंद है जोड़े बच्चे मैथ का शौक रखते हैं। सो जे तुसीं वो वीडियोज़ देखो तो फिर तुहानूं सवाल करने बड़े सौखे जापणगे ते जिहड़े औखे सवाल ने उन्हां दा हल जे देख के तुहानूं नहीं समझ आंदा तो वो वीडियो सुनने तो बाद तुहानूं छेती समझ आ जाएगा। तो चैनल नूं जे सबसक्राइब नहीं किया तुसीं सबसक्राइब कर लवो ते वीडियोज़ नूं तुसीं अपने फ्रेंड्स नाल शेयर भी करिया करो। एक होर प्लेलिस्ट हैगी है 9th साइंस, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਰਾਈਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦੀ ਪੋਇਮ, ਅਰਥਾਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? सो केंद्रीय भाव की है बच्चों, the central idea of the poem is that we cannot find God in temples। केंद्रीय भाव है कि सानू मंदिरां विच रब नहीं मिल सकता, धार्मिक स्थानां ते जाके रब नहीं मिलता। nor can we meet him through chanting, जाप करके, मंत्रां दे जाप करके, singing गा के, and telling of beads, माला फेर के, ते ना ही असी उन्हों मंत्रां दा जाप करके गा के ते माला फेर के उन्होंने मिल सकते हैं। फिर किदां गॉड रिसाइड्स, रब रहिंदा है, विद दी फार्मर्स, किसानां दे नाल, एंड हार्ड वर्किंग लेबरर्स, ते सख्त मजदूरी करन वाले मजदूरां दे कोल। वन कैन मीट हिम इन टॉयल, कोई मनुख रब नूं प्राप्त कर सकता है मुशक्कत करके, अपना काम जिम्मेवारी नाल करके, मेहनत करके, आलस त्याग के, उद्यमी बन के, इन टॉयल एंड दी स्वेट ऑफ वंस ब्रो, अते स्वेट का मतलब होंदा पसीना, ब्रो मैंने मत्था या भरवट्टा, भरवट्टे ते आए मत्थे ते आए पसीने राही। ਇਹਦਾ मतलब की है मुहावरा है स्वेट ऑफ वंस ब्रो, भी सख्त मेहनत करके ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ सख्त मेहनत करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ आदर सत्कार करके, ਉਹਨਾਂ ਦੇ उस ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦੀ ਪੋਇਟ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਚੈਂਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, the poet says that we should leave chanting, singing and telling of beads because, क्योंकि these are worthless activities। worthless ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਕਾਰ, ਫालतू ਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, and are of no use, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ 3, ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਗੋਡ ਬੀ ਫਾਊਂਡ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੋਡ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਵੇਅਰ ਦੀ ਟਿਲਰ ਇਜ਼ ਟਿਲਿੰਗ ਦੀ ਟਫ ਗਰਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਫ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਮੈਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, हल वा रहा है। एंड वेयर दी पाथ मेकर, पाथ मैंने राह, मेकर मैंने बनाने वाला, सड़क बनाने वाला, इज ब्रेकिंग दी स्टोन्स, पत्थरों को तोड़ रहा है, इन हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस होंगी बच्चों, कंडीशंस मैंने हालात, हार्श मैंने सख्त,
ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, what does the poet suggest regarding the presence of God? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਇਟਿਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਜ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਜੈਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਜੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਜ਼ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਜੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ what does the poet suggest regarding the presence of God? ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੀ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ God is present everywhere, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। God is present everywhere in his creation, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। and is always bound with all the human beings, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਗੋਰੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ, is always bound with all the human beings, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਡ ਲਿਵਸ ਇਨ ਟੈਂਪਲਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਕਵੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਚੈਂਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਟਸ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਚ ਗੋਡ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੇਅਰ ਦਾ ਟਿਲਰ ਇਜ਼ ਟਿਲਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਹਿਮ ਇਨ ਟੋਇਲ ਐਂਡ ਦੀ ਸਵੈਟ ਆਫ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਦੀ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਡੋਸਟ, ਦੋ, ਦਾਈਨ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਸਮ ਅਦਰ ਸਚ ਵਰਡਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 3, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂ, ਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਅਰ, ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਯੂ, ਤੇ ਦਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂਅਰਸ। ਡੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੂ, ਤੇ ਦੋਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਜ਼। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੈਸ, ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੋ, ਹੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈਵ, ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਰ, ਔਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਆਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਫਟਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, 1 ਦਰਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, 3 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ 7ਵਾਂ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਝਗੜਾ, ਰੇੜਕਾ, ਅੜਿੱਕਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਵ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਿਦਰਕ ਜਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਪ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਰਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ, ਕਿਉਂ? ਸੇ ਇਨ 5 to 10 ਲਾਈਨਸ, 5 ਤੋਂ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਾਲ ਪੂਏ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੀਚੇ ਊਂਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਇਟਸ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਇਮ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਦੀ ਪੋਇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਟਿਲਸ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਕੌਮਾ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਟਿਲਸ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਕੌਮਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਫੂਡ ਫॉर एवरीवन, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਦੀ ਰੋਡ ਮੇਕਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਸਟੋਨਸ ਇਨ ਸਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਵਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। We move ourselves and goods on those roads with ease and comfort, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਲਿੰਗ ਆਫ ਬੀਟਸ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਦੀ ਟੋਇਲ, ਟੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਵਰਕਰਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਛਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਥਾਈ ਗੋਡ, ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।